මේ පහමාරට සෙනසුරාදා අපි අරගෙන යනවා cook with Ton. මග බලාගෙන ඉන්නේ කොයි වෙලාවෙද පටන් ගන්න කියලා. ඒ නිසාම තමයි cook with Ton අරගෙන ආවේ. රස කෑමක අඩ හොරාවක් ආසාවෙන් පටන් ගන්නයි යන්නේ. cook with Ton රස කෑම අද ගෙන එන්නේ Szechuan House restaurant එකේ ඉඳලා. ඉතින් Szechuan House restaurant එකේ ඉන්නවා chef ප්‍රකාශ්. chef ප්‍රකාශ් ආයුබෝවන්. chef ප්‍රකාශ් එක්ක අද රස කෑම හදනවා. chef ප්‍රකාශ් මොනවද අපිට හදලා දෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම? Indonesian chicken curry. ස්ටයිල් එකට හදන්න යන්නේ Indonesian chicken curry. right. අපි යන වැඩේ පටන් ගමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කියනවා වැඩසටහන රසවත් කරන්න, සුන්දර කරන්න ආකර්ෂණීය හිතවතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. An attractive, wonderful young lady. She's Nicole Muller. Hi Nicole. Hi. She's very charming and she's going to talk about lovely things about the food and herself as well in a while. Okay? Yes. Right, that's great. So, අපි බලමු chef ප්‍රකාශ් එක්ක මොනවද මේ Indonesian chicken curry එකට ඕන වෙන අමුද්‍රව්‍ය කියලා ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා cook with Don අරබනයිට කියලා දෙන්න. මොනවද ඕන කරන දේවල්? මෙතන තියෙනවා boneless chicken. Okay? ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න තියෙනවා සෝස් එකක්. අපි බලමු මේ සෝස් එක හදන්නේ මොනවයින්ද කියලා. වතුර ටිකක් තියෙනවා, තෙල් තියෙනවා. ඒ වගේම තඹගත්ත සීෆුඩ් ටිකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන දැල්ලෝ ඉස්සෝ ටිකක් තියෙනවා. මේ ලස්සන තඹගෙන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ලීක්ස් කොළ ටිකක්, chili paste, කහ කුඩු, එකම chili oil මිරිස් වල දාලා ගත්ත oil එක. මෙතන තියෙනවා උකු කළ කිරි ටිකක්. උකු කළ කිරි ටිකක් අරගෙන වතුර එක්ක දිය කරලා. මෙතන මොනවද තියෙන්නේ ෂෙෆ්? බීලෝණු වේලිච්ච මිරිස් සහ කරපිංච කොළ. මෙතන තියෙනවා chicken powder ටිකක්, chicken powder flavorings. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා පොඩියට කපාගත්ත කැරට් ටික. right. මේ ටික ඔක්කොම එකව කරලා Indonesian style chicken curry එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. ආසයිතන විදියට. awesome. okay chef ප්‍රකාශ් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මොනවද කරන්නේ chicken වලට? chicken ටික සීසන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් සීසන් කරලා තියෙන්නේ. salt, pepper, ලුණු සහ ගම්මිරිස් දාලා සීසන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මොනවද කරන්නේ? අපි බැද ගන්න යන්නේ. right. chef කියන එක බැද ගන්න ඕනේ කියලා නම් මෙන්න අපි බදින්න හොඳම යන්ත්‍රය තමයි Philips air fryer එක. සීසන් කරගත්ත chicken වලට තේ හැන්දක් තෙල් ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ ඒක mix කරලා Philips air fryer එකේ බැද ගන්න තමයි යන්නේ. right. chef එක බැදෙනකන් අපි සූදානම් වෙනවා Nicole එක කතා කරන්න. she's Nicole all the way from Austria. Nicole, could you tell us something about you for our valued viewers of Cook with Don? Yes, of course I can. Firstly, hello to everybody. Good evening. I'm Nicole Muller, like you said. I'm from Austria, but here's a surprise. I'm actually also half Sri Lankan. Currently, I'm studying in Italy, in Duino, next to Venice, on scholarship, representing Sri Lanka, which is quite nice. And today, thanks to you, I'm on this wonderful program. Yes. There are a lot more about Nicole, and she's going to do something special for you as well in a while. Okay. අපි chicken ටික බෙදගත්ත Philips air fryer එකේ ඊළඟට අපි chicken ටික බෙදගත්තට පස්සේ අපි සූදානම් වෙනවා Philips rice cooker එකේ අපේ Indonesian style chicken curry එක හදන්න. chef ප්‍රකාශ්, ඔන්න අපි එහෙනම් Philips rice cooker එක මෙන්න මේ විදිහට විවෘත කරලා on කරලා අපි සූදානම් වෙනවා අපේ chicken curry එක හදන්න. ඉස්සෙල්ලාම දානවා තෙල් චුට්ටක්. ඊට පස්සේ අපි මොනවද දාන්නේ? මෙන්න අපි මේ අපි සූදානම් කරගත්ත ලුණු, කරපිංච සහ වියලි මිරිස්. ඔන්න සූදානම් කරගත්ත ඒවා ටික මෙන්න මේ විදිහට දානවා. දාලා ඉවරලා ඒ ටික හොඳට කූරු ගාලා මෙන්න තියෙනවා Philips rice cooker එකත් එක්ක ලැබෙන හැන්ද. right. ඔන්න විදිහට ඔක mix කරද්දී let me ask from Nicole. Now, apart from your higher studies, future studies, you have a wonderful talent of singing. Yeah. So it's not just a born talent, not only a born talent, you have a wonderful trained voice. So what unique in when you say the singing a born talent and a trained voice? What the difference? Personally, I believe everybody can sing. Some people are born with a little bit more talent and the others with a little less. But I think the advantage of having a trained voice is that there are so many techniques that you would not come across if you were just singing. And if you have the talent and you train your voice, you can bring so much more out of it. Whereas if you don't, there are certain aspects of your voice that you may not be able to control. So that's, I think, the only special thing about it. And it's nice to train your voice. බැදගත් chicken ටික එකතු කරනවා බැදගෙන ලුණු සුදුරුණු සහ වියලි මිරිස් වලට මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා ඒ ටිකත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා ඊට පස්සේ මේ sauce එක chef කියව sambar sauce
සම්බා සෝස්. ඔන්න මේක ඇවිල්ලා වෙනම හදපු එකක් නෙමෙයි. මේක වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන දෙයක්. ෂෙෆ් කියන විදිහට මේක කෝනිස්සන්ගෙන් හදා ගන්න පුළුවන් සෝස් එකක්. නමුත් මේක වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන සම්බාර් සෝස් කියලා කිව්වම ඉන්ඩෝනීසියන් ස්ටයිල් එකට හැදෙන ඩිෂස් වලට අපි පාවිච්චි කරන සෝස් එකක්. ඉතින් දැන් මෙතන අපි වැඩසටහන කරන අතරතුරත් බොහොම සද්දබද්ද ඇහෙන ඒ එහා පැත්තේ තියෙන කිචන් එකේ බොහොම යහුසුලුව කෑම වර්ග මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ හදන නිසා වෙමයි. රයිට්. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි මොනවද ෂෙෆ් මේකට එකතු කරන්නේ? සම්බා සෝස් එකෙන් කොච්චර එකව කරනවද? තේ හැඳි දෙකක්. ඔව්. තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. රයිට්. තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. අපි හදන්නේ මොකද්ද? Indonesian style chicken curry. Perfect. Super. Right. Nicole, when you see this cooking, this innovative style, very easy cooking, how do you feel when you get a chance? Do you do cooking at all the time, or you always prefer someone else's cook for you? Well, it's probably safer if someone else cooks for me, but no, I will definitely try this. It doesn't seem too hard. So when I go to Italy, this is what I will be making. But I may not use as much chili. All right, all right. සමහර අයට මිරිස් කනවා කියන්නේ අම්මෝ හායි හොයි මටත් එහෙමයි. වැඩිපුර මිරිස් ආස නැහැ. කෙසේ වෙතත් පමණට හැමදේම තියෙන්නේ ඉතාමත් හොඳයිනේ. හරියට කුක් විත් ඩොන් වැඩසටහන වගේ රයිට්. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරගත්ත සම්බා සෝස් එකෙන් පස්සේ මොනවද කහකුඩු චුට්ටකුත් දාගන්නවා. ඔව් කහකුඩු චුට්ටක් දාගන්නවා. දැන් මට හොඳ සුවඳක් එනවා මොකද මේ සම්බා සෝස් එකේ තියෙන මිරිස් රස නැත්තම් chili taste එකත් එක්ක නිසා හදන්න දැන් ඔන්න ඊළඟට අපි එකතු කරනවා මේ මොකද්ද උකු කළ කිරි. ඒ යමක හිතන්න පුළුවන් අයියෝ අපි හදන්නේ අතුරු පසක් නැත්තම් ඩෙසර්ට් එකක් නෙමෙයිනේ කියලා. මෙන්න අපි දාගන්නවා උකු කළ කිරි වතුර සමග මිශ්‍ර කරලා අඬු කෝප් එකමාරක් පමණ. දැන් ෂෙෆ් මේකේ තියෙනවනේ ලොකු පැණි රහ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඔව් දැන් මෙතන අත්තම ෂෙෆ් කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා මොකද මෙතනට අපි එකතු කරන මිරිස් රස සහ පැණි රස. දැන් ෂෙෆ් වියලි මිරිස් එකතු කරා. ඒ වගේම මේ සම්බර් සෝස් එකෙත් පොඩි chili taste එකක් chili flavor එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කිරි රසයට එකතු කරේ සාමාන්‍ය පොල් කිරිවත් එල කිරිවත් නෙමෙයි උකුකල කිරි. උකුකල කිරි පැණි රස කිරි. සාමාන්‍ය එල කිරි නෙමෙයි රසකල කිරි. නැත්තම් උකුකල කිරි වලට වතුර දාලා. ඊට පස්සේ මොනවද දාන්නේ? ලුණු ටිකක් දානවා. right. මෙන්න ලුණු ටිකක් දාලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට mix කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දානවා chicken powder නැත්නම් සුප් කැටයක් විතර වගේ දාන්න පුළුවන්. අපි හදන්නේ Indonesian style chicken curry. right. මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟට අපි මේක mix කරනවා. Indonesian style chicken curry එකේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ෂෙෆ් ප්‍රකාශ් ඊළඟට අපි මොනවද කරන්නේ? අපි තික් කරන්න දෙන්නේ. ඔව් දැන් අපි ග්‍රේවි එක තික් කරන්න යන්නේ. කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඒකේ ඝනකම වැඩි කරන්න. ඔන්න මේ විදිහට විවෘත කරලා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි corn flour ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. corn flour මේස හැන්දක් වතුර අඩු කෝප් එකකට දිය කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න අපි corn flour ටික මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගත්තාම Indonesian style chicken curry එක හොඳට තික් වෙලා යනවා. මේ බලන්න ඒකේ තියෙන සුවඳ රසය වගේම ඝනකමත් අපි මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරනවා. අපි වැඩිපුර දාන්නේ තේ හැදි දෙක තුනක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා තමයි දාගන්නේ. යම් කිසි වෙලාවකට thickness එක වැඩි වුණොත් එහෙම අපේ උப்பு ගතිය වැඩි වෙනවා. ඊටම හොඳ සුවඳක් හමනවා. very good. right. දැන් අපි බාන්න තමයි යන්නේ. right. හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමු. right. මෙන්න අපේ Indonesian style chicken curry එක බැබලෙන්න ලස්සනට තියෙනවා මේ බලන්න. wow. perfect. බොහොම ඝනකමට ලස්සනට පෙනුමට තියෙනවා. ඒ වගේම පාටත් බොහොම වෙනස්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශ්‍රී ලාංකීය ස්ටයිල් එකට නැත්නම් ලෝකල් ස්ටයිල් එකට ලාංකීය ක්‍රමයට අපේ චිකන් කරි එකක් හැදියොත් එම කළුවට නැත්නම් බොහොම මිරිස් රහට මිරිස් පාටට තියෙනවා. නමුත් මේකේ මිරිස් රස තිබුණත් අපි එකතු කරලා තියෙන්නේ උකුකල කිරි. සාමාන්‍ය එල කිරි නෙමෙයි උකුකල කිරි එකතු කරේ. නමුත් මිරිස් රසත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන එකෙන් අමුතුම රසයක් ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. Right. After saying all these wonderful stories, now everybody is waiting to listen to your beautiful voice in few words in singing. Are you ready for that? I hope so. Yeah, of course. What's the song you're going to sing I us? will sing a song that's by Duffy. It's called Warwick Avenue. Okay, here we go. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the two. We can talk things over a little time. Promise me you won't step out of line. When I get
the past and be true. Don't think we're okay just because I'm here. You hurt me bad, but I won't shed a tear. ඉන්ඩොනේෂියන් ස්ටයිල් චිකන් කරි එකක් හැදුවට පස්සේ ෂෙෆ් ප්‍රකාශ් සූදානම් වෙනවා තවත් රසවත් වූ බතක් හදන්න. ඒක මතක් කරනකොට කුක් විත් ජොන් වැඩසටහන ඔයගොල්ලෝ වෙත ගෙන එන්නේ දිනපල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහයෙන් ලංකාවට ෆිලිප්ස් මුළුතැන්ගේ උපකරණ ගෙන්වා බෙදා හරින එකම ආයතනය. විශේෂ කරන මේ අලුත් අවුරුද්දේ 2013 ෆිලිප්ස් මුළුතැන්ගේ උපකරණ අලුත් තොගයක් ලැබිලා තියෙනවා දිනපල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රදර්ශන ආගාරවලට. ඒ වගේම අලුත්ම මාදිලිවල අලුත්ම මෝස්තරවල අලුත්ම උපකරණ තොගයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ උපකරණත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කුක් විත් ජොන් වැඩසටහනෙන් ඉදිරියේදී ඕගොල්ලන්ට හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහනක් කරන්න. ඒ අතරතුර ඕගොල්ලන්ට විශේෂ දීමන රසකුත් මේ අලුත් අවුරුද්දේ ලැබෙනවා කියලා ඉවරලා අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හැමදේම දැනගන්න ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන එකම දෙයයි ෆිලිප්ස් මුළුතැන්ගේ උපකරණ ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන දිනපාල සමූහ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රදර්ශනාගාර වලට එහෙම නැත්නම් බලලත් වෙළඳ නියෝජිතයන්ට එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලයට යනවා නම් www.dinapalagroup.com. ඒක තමයි වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක. right. ෂෙෆ් ප්‍රකාශ් ඊළඟට මොකක්ද අපිට හදලා දෙන්න යන්නේ? Szechuan fried rice. ටිකක් දිව උල් වෙනවා. කට නිකන් අඹුල් වෙනවා ඒක කියද්දි. Szechuan fried rice. Szechuan restaurant එකේ ඉඳලා Szechuan fried rice එක හදන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. මෙන්න අපි උයාගත්ත බාස්මති බත් ටිකක් ගෙනලා තියෙනවා. හොඳ ගානට උයලා වේලලා ඒකේ කැට කඩලා තියෙන්නේ. සමහර අය fried rice හදන්නේ උණු බත් එක බෙලි බත් වලින්. එහෙම fried rice හදන්න බෑ. හොඳට ගානට තම්බලා නැත්තම් උයලා ගත්තට පස්සේ නිමලා ඒකේ කැට කඩලා හොඳට සූදානම් කරලා තියෙනවනේ fried rice හදද්දී. right. chef එහෙනම් අපි සූදානම් වෙමු. අපි Philips rice cooker එකේ තමයි අපේ Szechuan fried rice එක හදන්නේ. right. අපි සූදානම් වෙන අතරතුරේ මම අහන්න කැමති නිකෝල්ගෙන්. නිකෝල්, apart from your higher studies, your singing, what are the other things that you do? A lot, too much, Okay. but in particular there's actually something that's very close to my heart that I've started last year, or the previous year rather. It's called Hearts for the Arts. It's a charity project that I started. Okay. And it's mainly it's a student-based project, so all the people who are involved are students. We've mentors from London, mentors from Austria, mentors from Sri Lanka and so on. And what we do is basically, the project is mainly for children who need rehabilitation, so mostly the children of the north. But we started off in Colombo where we visited homes, and we just spent an hour or so with them talking to them about their possibilities in the art stream, that they could go there, and also for them to sort of vent out their anger or their frustration, because I feel when you're doing this friend-to-friend basis, you get more out as opposed to when you speak to a professional, because you feel kind of isolated. And I would love to spread this project out into the north to help the kids there to rehabilitate themselves after the war and after all those things that they had to suffer. So I'm working on expanding that project, and that's what I'm doing currently. And any sort of support that anyone would like to give is very much appreciated, and I hope this continues. That's great. මේ බලන්න දක්ෂතාවය ඉගෙන ගැනීමට ඒ වගේම ගායනයේ වගේම සුබ සාධක වැඩවලට තියෙන කැමැත්ත මේ වගේ තරුණ යුවතියක් හැටියට අපි තාමත් මාගය කරනවා. ලංකාවේ දුවත් ශ්‍රී ලාංකික දියණියක් හැටියට මේ වගේ සමාජ සත්කාරයක් ගැන තමන්ගේ උනන්දුව අඩු වයසේදී මේම නැත්තම් තරුණ වයසේදීම යොමු කිරීම පිළිබඳ ඉතාමත්ම අපි අගය කොට සලකනවා. විදේශ රටක ආభాෂය ලැබුණත් දේශීයත්වයට මුල් තැන දෙන නිසාම ඒ නිසාම තව දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී පෙන්වන්නට. ඊට එක්කම මම සූදානම් වෙනවා ෂෙෆ් ප්‍රකාශ් එක්ක මේ රයිස් එක හදන්න. ඔන්න කතාවෙම තෙල් චුට්ටක් දාලා ඊට පස්සේ අපි දාගත්ත මොනවද බිත්තර ටිකක්. බිත්තර ටිකක් දාලා බිත්තර ටික අපි ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්නවා. බිත්තර ටික ස්ක්‍රැම්බල් කරලා ගත්තා. ස්ක්‍රැම්බල් කරගත්ත බිත්තර ටිකත් එක්ක අපි සූදානම් වෙනවා අපේ Szechuan rice එක හදන්න. යමක හිතන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් Philips rice cooker එක වෙනත් රයිස් කුකර් වගේම බත්තු යන්න විතරමද පුළුවන් නෑ මේකේ පුඩින්ග්ස් හදන්න පුළුවන් කැඳ හදන්න පුළුවන් තව ඩෙසර්ට් වර්ග හදන්න පුළුවන් ඒ විතරක් නෙමෙයි බාස්මති හාල් වලින් නැත්නම් සම්බ හාල් වලින් අපිට නොයෙකුත් varieties වර්ගවල රයිස් හදාගන්න නැත්නම් බත් වර්ග හදාගන්න පුළුවන් රයිට් ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ ෂෙෆ් අපි දානවා සීෆුඩ් ටික මෙන්න මම සූදානම් කරගත්ත සීෆුඩ් ටික තම්බල සූදානම් කරගත්ත සීෆුඩ් ටික දාගන්නවා ඊට පස්සේ දානවා පොඩියට කපාගත්ත කැරට් ටික. right. මෙන්න දාගත්ත කැරට් ටික. very good.
මේ බලන්න මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ ෆිලිප්ස් මුළුතැන් මේ උපකරණ පාවිච්චි කරලා ගෙදරදී මේවා උත්සාහ කරලා බලන්න නිසා කිසිම කෙනෙකුට මේක අnder දෙමළ එහෙම නැත්නම් ග්‍රීක් එහෙම නැත්නම් rocket science වගේ නෙමෙයි. Is that right? That is It's 100% very easy. right, yeah. Because even anyone can practice these things Yeah. in practical life and it's so easy. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙකුට මේ වගේ දේවල් ප්‍රායෝගික අත්දැකීමකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සූපි ශාස්ත්‍ර වැඩසටහනක බලාපොරොත්තුව. right. ෂෙෆ් ඊළඟට මොනවද අපි කරන්නේ? අපි දාගන්නවා බත් ටික. right. මෙන්න දාගත්ත බත් ටික. right. බත් මික්ස් කරන ගමන් ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වා තවත් සුවිශේෂී දෙයක්. මම නිකොල්ගෙන් අහලා දැනගන්න කැමතියි සහ ඇයට ඉදිරිපත් කරන්න මම ආරාධනා කරන්න කැමතියි කියලා. යමක් හිතෙන්න පුළුවන් ඇය මෙතෙක් වෙලා කියපු කාරණාත් අනුව ඇයගේ බස හැසිරවීමේ විලාශයත් අනුව ඇය හුදෙක්ම විදේශ කාන්තාවක් නැත්නම් විදේශ රටක ජීවත් වෙන ලංකාව පිළිබඳ අදහසක් එහෙම තිබුණාට තාම ලංකාවේ හදගැස්ම ලංකාවේ භාෂාව නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකීය සිංහල බස හැසිරීමේ හැකියාවක් නැති කෙනෙක් කියලා. නමුත් එහෙම හිටියට නිකොල්ට හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේද? ඔව් හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරනවට වැඩිය අපි කියන දේවල් හොඳටම තේරෙනවා. මගතට යද්දී එහෙම අකරතැබ්බල් වෙන්නේ නැද්ද? ඔව් ගොඩක් එහෙම දේවල් වුණා. අය ඔක්කොමලා මං සිංහල කතා කරනකොට මං හිතන්නේ ඔක්කොමලා ගැස් වෙනවා. මට ඒක හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හිතනවා මට සිංහල බෑ කියලා. ඊට පස්සේ මං කතා කරනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මගේ අම්මා එක කියනවා ඊට පස්සේ එකපාරටම තේරෙනවා. නැත්නම් shopping යනකොට ඒගොල්ලෝ සිංහලෙන් කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒක තේරෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් embarrassing. හැබැයි නෑ සිංහල පුළුවන්. very good. ඉතින් බලන්න මේ සිංහල භාෂ හැසිරීම ඒ වගේ විදේශ භාෂාවන් ගණනාවක්ම කතා කිරීමේ කිය. Could you tell us what are the other languages that you speak? I speak English, which is my native language, Sinhalese, German, French, and I'm learning Italian now. හොඳයි දැන් නිකොල් ඉස්සෙල්ලා සුන්දර ඉංග්‍රීසි ගීතයක් ගායනා කරා. නිකොල්ට සිංහල සින්දු කියන්න බැයිදානේ කියලා මේ කුක්විඩ්ඩන් අරබන කුඩා දරුවන් වැඩිහිටියන් බොහොම උනන්දුවෙන් ඇති. නිකොල් මම ආසයි ඔයාගේ ඒ සුන්දර කටහඬින් සිංහල ගීතයක කොටසක් අහන්න. කැමතිද? ඔව් හරි. මම දන්න ඔබතුන්ගේ සින්දුවෙන් පොඩි කෑල්ලක් කියන්න. Sri Dharma Skanda Pevira Kiti Sonda Sileni Banda Danno Budunge Sri Dharma Skanda Pevira Kiti Sonda Sileni Banda. හොඳයි නිකොල් අවසාන වශයෙන් මම ඔබගේ තවත් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. කුක්විඩ්ඩන් අරබන අයට ඔබගේ භාෂා දැනුම උපයෝග කරගෙන සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නැතුව වෙනත් භාෂාවකින් හෝ භාෂා දෙකකින් කුක්විඩ්ඩන් වැඩසටහන හැමදාම සෙනසුරාදා 5:00ට නරඹන්න කියලා ආරාධනයක් කරමු. Liebe Leute, Menschen, die hier jetzt diese Fernsehsendung anschauen, Cook with Don, das ist am Samstag um 5 Uhr jeden Tag. Das ist ein Programm, wo man verschiedenste Arten von Essen vorbereiten kann. Und das ist sehr interessant für mich auch und für euch, glaube ich, auch. Also jeden Samstag um 5 Uhr das Fernsehen anschalten und Cook with Don anschauen. Das werde ich euch ganz streng ansagen. Das muss man einfach machen. කතාවෙන් මෙන්න සූදානම් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. සුවදායි Szechuan rice එක. Wow. Would you like to taste this, Nicole? Why A not? little? Yeah, sure. Oh, it's kind of hot. It's pretty hot. Yes, kind of. Tastes good? Spicy? No. It tastes very good. You should definitely make this. This is really good. Wow. Okay, අවසාන මොහොතේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලන්ට තෑගි ලබා ගැනීමට අපි ප්‍රශ්නෙකුත් අහනවා කියලා ඉවරලා. මේ ප්‍රශ්නයද මම නෙමෙයි අහන්නේ. මට ටිකක් වෙනසකට හිතුණා නිකොල්ගෙම ප්‍රශ්නය අහුවොත් හොඳයි කියලා. නිකොල් අහන්නකො ප්‍රශ්නයක් අපේ viewers-ලාට. Indonesian style chicken එක හදන්න මොන කිරි වර්ගයක්ද අපි පාවිච්චි කරුවේ?
බලන්නකො මමත් හිතුවේ නෑ නිකෝල් ඒක හොඳට ඇහුවානේ. මමත් හිතුවේ නෑ. ඉන්ඩෝනේෂියන් ස්ටයිල් චිකන් කරියක් හැදුවානේ. ඒක හදන්න අපි පාවිච්චි කරපු කිරි වර්ගය. අපි පොල් කිරිත් නෙමෙයි පාවිච්චි කරේ. සාමාන්‍ය එලකිරිත් නෙමෙයි පාවිච්චි කරේ. එලකිරි විශේෂයක්. මොකක්ද මේ කිරි වර්ගය කියන එක නැත්තම් මොන එලකිරි වර්ගයද කියන එක තමයි නිකෝල් ඇහුවේ මම නෙමෙයි ඇහුවේ. රයිට් කෙසේ වෙතත් ඔයගොල්ලන්ට තෑගි දිනා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එවන්න ඕන ලිපිනය පිළිතුර එවන්න ඕන ලිපිනය තමයි cook with Don Phillips My Kitchen දිනපාල සමූහ ව්‍යාපාරයේ නම්බර 40 නාවල පාර නුගේගොඩ. ඔයගොල්ලන්ට දිනපාල සමූහ ව්‍යාපාරයෙන් මුල්තැන්ගේ උපකරණ පිලිස් මුල්තැන්ගේ උපකරණ ඒ වගේම gift vouchers හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ recipes ලබා ගන්න රස සමි පත්තරේ මිලදී ගත්තොත් එහෙම. ඒ වගේම recipes ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් www.donshermanonline.com කියන මගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Thank you very much Chef Prakash. අද අපේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරේ Szechuan house මේ restaurant එකේ ඉඳලා. Thank you very much සියලු දෙනාටම. අපි ලබන සතියේ තියෙනවා wonderful recipes ටිකක් අරගෙන ආස හිතන cook with Don වැඩසටහනකින්. නමුත් යන ගමන් සමුගන්න ගමන් නිකෝල්ගේ තවත් ගීත කාණ්ඩයක පොඩි කොටසක් හෝ අහගෙන ගියොත් සන්තෝෂයි කියලා මට හිතෙනවා. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. Said I ain't got the time, but if my daddy, he thinks I'm fine. They try to make me go to rehab, but I said no, no,